بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے 5 کلاس؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ بالکل جی۔ تو بیٹا آپ اپنا نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے، بوائے اسکاؤٹس اینڈ گرل گائیڈز، جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کا ہاف چیپٹر ہم نے کر لیا، الفاظ معنی، معروضی سوالات اس کے، اور پہلے 3 کوسچن۔ اب ہم اس کا باقی پڑھیں گے، باقی حصہ بچوں پڑھیں گے اس کا۔ تو آپ لوگ کھول لیں پیج نمبر 14، پیج نمبر 14 کھولیے، شاباش۔ ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشو و نما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں، یعنی بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈس کو روحانی، ذہنی اور جسمانی نشو و نما کی جو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، جو انہیں سکھایا جاتا ہے، جو تربیت کی جاتی ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، اس میں کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں۔ مہارتیں یعنی ان میں طاق ہونا، ان میں آپ کا جو ہے نا وہ بالکل پرفیکٹ ہو جانا، اور ہنر خوبیاں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے نا وہ یہ سکھائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے، ہاں جی، اپنے جب پیج نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں، جلدی سے شاباش کھول لیجیے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آئے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو دیکھیے ذرا، ہاں جی، اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا، مثلا روزانہ ایک نیکی کرنا، یعنی اپنے مذہبی عقائد، جیسے ہمارے اسلام کے جو عقائد ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہماری مذہبی عقائد عقیدے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر عمل کرنا اور جاننا۔ ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا، یعنی کہ اپنے گھر کی صفائی اور اپنے ماحول کی صفائی جو بچوں ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ سیکھنا، اور خود کو صاف رکھنا، استعمال کی چیزیں مطلب مثلا برتن وغیرہ صاف رکھنا، پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے پینے کے لیے استعمال کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے، چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا، یعنی بار بار کرنا، اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے، یعنی چست، صحت مند اور طاقتور اپنے آپ کو رکھنے کے لیے بچوں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے، اور جسمانی توازن کو، یعنی کہ ہمارے اپنے وزن کو جو ہے وہ ایک درست مطلب لیول پہ رکھنے کے لیے اس کی بار بار اس کے لیے ورزش کرنا۔ اور ابتدائی طبی امداد دیکھیں ذرا، ابتدائی بچوں طبی امداد کے لیے کیا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلا زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا، پہلے زخم صاف کرنا، پھر اس کے بعد اس کی بچوں پٹی کرنا۔ اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے لیے جاننا، مثلا فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور ہسپتال وغیرہ کے ٹیلی فون نمبرز جاننا، یعنی جو اہم ادارے ہیں ہمارے فلاحی اور دوسرے، ان سب کا نمبر اور ان سے رابطے کا طریقہ آنا چاہیے، سکھایا جاتا ہے۔ پھر ہے بچوں مختلف آلات، مثلا سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا، یعنی ہمارے پاس موبائل ہو اور مشکل کے وقت ہم سے موبائل ہمیں آپریٹ ہی نہ کرنا ہے کہ چلانا کیسے ہے، اس پر فون کیسے یا نمبر کیسے ڈائل کرنا ہے، تو وہ بچوں اس میں طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اہم مقامات، مختلف ٹریفک کے، ہاں جی بیٹا، ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جاننا، قاعدے، اصول یا طریقے، وہ جانا کہ سڑک کیسے پار کی جاتی ہے یا دوسروں کو کیسے کروائی جاتی ہے۔ بچت کے فوائد یعنی فائدے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بچت، پیسے بچا کر رکھنا، اپنے پیسوں کو ضائع نہ کرنا، اس کے فوائد سے آگاہ کرنا، بتانا، اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سکھانا، یعنی اس تربیت میں بچوں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے خرچ میں سے جو ہے وہ بچت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی سوانح حیات بچوں، آپ کی جو سوانح کہتے ہیں کہانی کو، اور حیات کہتے ہیں زندگی کی، کہانی کو یا زندگی کے حالات کو، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ساتھ میں بچوں آپ کو کیا، ان کی 3 نظمیں جو ہے وہ کم از کم آنی چاہیے، اس کے بارے میں اور آپ کی کیا تربیت کی جاتی ہے، ماحول میں موجود پھولوں پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سیکھنا، اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا، یعنی جو منصوبے جو پلان کیا گیا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ منصوبہ ہمارے اسکول میں یا معاشرتی خدمت میں
अहम काम सर अंजाम देगा उनमें बच्चों हिस्सा लेना बढ़ चढ़ कर। किसी भी फलाही काम में, किसी भी फलाही काम जो सोचा जाए कि इसको इस तरह बनाया जाएगा, उसमें उसका हिस्सा बनना, उस मनसूबाबंदी का हिस्सा बनना। खाना बनाने और बच्चों दस्तरखान लगाने से लेकर घर की कुछ चीज़ों की खुद मुरम्मत करना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग में क्या सीखते हैं हम बच्चों? खाना बनाने, दस्तरखान लगाने से लेकर घर की कुछ चीज़ों की खुद मुरम्मत करना जो है बच्चों सिखाया जाता है। उसके बाद बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड का वादा, उनसे एक वादा लिया जाता है जिसके लफ्ज़ जो हैं बच्चों वो ये होते हैं कि मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानूंगी, सच्चा पाकिस्तानी बनूंगा या बनूंगी और सबके काम आऊँगा या आऊँगी। अली पढ़ते पढ़ते थक गया था, लेकिन शौक़, उसको बच्चों शौक़ की बात की जा रही है कि वो बेशक वो थक गया था पढ़ते पढ़ते, लेकिन बच्चों उसका शौक़ बढ़ गया था। पढ़ते पढ़ते वो थक गया था वो किताब, लेकिन बच्चों शौक़ उसका बढ़ गया था। किताब बंद करके इसने कहा, अब्बू ये सब खूबियाँ तो हम में भी होनी चाहिए। उसने कहा कि ये सब खूबियाँ तो हम में भी होनी चाहिए। अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया, मजबूत इरादा कर लिया है कि मैं भी स्काउट तहरीक का हिस्सा बनूंगा। अब्बू और बाजी ने खुश होकर कहा, इंशाल्लाह। यानी कि उसमें बच्चों छोटे से अली में ये शौक़ पैदा हुआ है कि वो जो है इस तहरीक का जो है बच्चों हिस्सा बनेगा, इस तहरीक का हिस्सा बनेगा। जी तो बेटा इसका देखिए ज़रा आप सवाल नंबर, हाँ जी बेटा इसका सवाल नंबर 3 है। पहला और दूसरा हम कर चुके हैं, सवाल नंबर 3 है बच्चों। ये तहरीक लॉर्ड स्काउट और गर्ल्स गाइड की तहरीक किसने और क्यों शुरू की? ये तहरीक लॉर्ड बैडन पाउल ने शुरू की। उसने सोचा कि लड़के लड़कियों को तालीम के साथ ऐसे हुनर भी आने चाहिए जिनसे उनकी और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो, जिनसे उनकी अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बच्चों बेहतर हो। सवाल नंबर 4 है हमारा बच्चों, इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? चोट लगने, ज़ख्मी होने या किसी और तकलीफ़ में मुब्तला होने की सूरत में फ़ौरी तौर पर मरीज़ की मदद करने को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और पढ़ लेते हैं। ये तहरीक लॉर्ड बैडन पाउल ने शुरू की। उसने सोचा कि लड़के लड़कियों को तालीम के साथ ऐसे हुनर भी आने चाहिए जिनसे उनकी अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो। सवाल नंबर 4 है बच्चों, इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? चोट लगने, ज़ख्मी होने या किसी और तकलीफ़ में मुब्तला होने की सूरत में फ़ौरी तौर पर मरीज़ की मदद करने को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। जी बेटा ये सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 बच्चों हमने कर लिया है। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 5, कोई से 3 हुनर लिखिए जो स्काउट्स और गर्ल्स गाइड को सिखाए जाते हैं। हमने बेटा अपने लेसन में पढ़ा था सुई धागे का इस्तेमाल, चीज़ों की मुरम्मत करना, लकड़ी से चीज़ें बनाना। शाबाश, क्या हमने अपने लेसन में पढ़ा था बच्चों? कोई से 3 हुनर लिखिए जो स्काउट्स और गर्ल्स गाइड को सिखाए जाते हैं। तो बेटा उसमें हम लिखेंगे सुई धागे का इस्तेमाल, चीज़ों की मुरम्मत करना, लकड़ी से बच्चों चीज़ें बनाना। ठीक है बेटा, कौन से हमने काम करने हैं? सुई धागे का इस्तेमाल उसमें सिखाया जाता है, और भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बच्चों सिर्फ 3 चीज़ें पूछी हैं। वैसे तो लकड़ी से मुरम्मत करना, रस्सों का पुल बनाना, आर्जी स्ट्रेचर बनाना, पता है ना काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमने सिर्फ जो है 3 चीज़ों के बारे में बताना है कि सुई का धागे का इस्तेमाल करना, चीज़ों की मुरम्मत करना और लकड़ी से चीज़ें बनाना। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है। इसको आपने बेटा लिखना है, ब्लू मार्कर से आपने सवाल लिखने हैं और पेन के साथ बच्चों आपने क्या करना है, इसकी जवाब लिखने हैं बच्चों। रीडिंग जो हाफ हमारी रहती थी वो आज हमने की है, उसकी बेटा प्रैक्टिस करने हैं आपने। पूरा चैप्टर जो है बेटा आप उसको लर्न करें, उसकी रीडिंग करें, उसके वर्ड्स मीनिंग देखें, और कल हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे और मरूज़ी सवालात किए थे बेटा, वो आपने लर्न करने हैं। और साथ ही साथ ये कल के 3 सवाल, 2 सवाल कल और 3 और सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 आज हो गए। सारे सवाल बच्चों कंप्लीट हो गए हैं इसके। ये हमारी जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके सवाल 1, 2, 3
ہم نے بچوں کر لیے ہیں، اور یہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے بچوں، ہو جائے گا انشاءاللہ سارا کام. اوکے بچوں، اللہ حافظ.